حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ ایک دن تشریف فرما تھے، ایک کتاب کا تذکرہ کیا، اس کتاب کا نام ہے محرف کون، اور یہ قریبی ملک کے اندر ایک بدبخت نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبیوں میں 4 نبی ایسے ہیں جن میں 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ ان میں ایک ذات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دوسرے حضرت ادریس، اور زمین میں جو بقید حیات، حالانکہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جن کو ظاہری طور پر موت نہیں آئی، موت آنی، اجل آنی جس کو کہا جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں ایک ذات حضرت الیاس کی ہے اور ایک ذات حضرت خضر کی ہے۔ بہرحال قرآن فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا محبوب کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ادریس کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ سچا تھا اور وہ نبی تھا اور نبی ہے بھی وہ۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ رب العزت فرماتا ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ بلند مقام یہ ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء کرام نے، جو بھی علماء اہل سنت ہیں، مترجمین قرآن ہیں، اہل سنت کے آج تک یہی ترجمہ کرتے آئے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی تفسیر بتا دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں یہ بات آخر میں نے منتخب کیوں کی ہے، یہ عنوان چنا کیوں ہے۔ پہلے تفسیر کی طرف پڑھتے ہیں۔ تفسیر کشاف کو اٹھائیے، اگرچہ معتزلی کی ہے لیکن باب نقول کے اندر اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے میں اٹھا رہا ہوں۔ یہاں حضرت ادریس کے لیے کہا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو بلند مقام، بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سے یا تو آپ کی شرافت مانوی مراد ہے، علو مانوی مراد ہے، یا علو ظاہری مراد ہے۔ علو مانوی کے اعتبار سے تفسیر کشاف کے اندر ہے، یا المکان العلی سے مراد شرف النبوتی والزلفى عند اللہ تبارک و تعالی، مراد یہاں نبوت کی شرافت ہے، مراد یہاں اللہ کی بارگاہ میں قرب اور تقرب کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا یہ تقرب کس طرح اللہ نے عطا فرمایا، وقد انزل اللہ تبارک و تعالی علیہ 30 صحیفہ، اللہ نے حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ یہ آپ کے شرف مانوی کی بات ہو گئی، اب ظاہری کی بات بھی کر لیتے ہیں، اسی میں اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مراد یہ ہے رفعہ الی السماء الرابعہ، اب السادسہ، آپ کو 4تھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، یا 5ویں 6ٹھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا، تب آپ نے فرمایا الی الجنہ، مکاناً علیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حضرت ادریس کو جنت کی طرف بلا لیا ہے۔ آگے آپ بڑھئے ذرا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا لا شیء اعلی من الجنہ، جنت سے بلند کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نے اس کو جنت کی طرف بلا لیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھا گیا ورفعناہ مکاناً علیہ کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہوا حی فی السماء الرابعۃ اب السادسۃ اب السابعۃ او فی الجنۃ ادخلها بعد ان ازیق الموت فاحیی ولم یخرج منها۔ آپ فرماتے ہیں مراد یہ ہے آپ کو 4تھے آسمان میں اٹھایا گیا، یا 5ویں میں اٹھایا، آپ 6ٹھے میں اٹھایا گیا، یا 7ویں میں اٹھایا گیا، یا آپ کو جنت میں بلا لیا گیا۔ لیکن معاملہ پہلے کیا ہوا؟ آپ نے فلک الموت سے کہا میں جنت میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو موت آئی، اجل آنی آئی، اس کے بعد آپ کی روح کو واپس کر دیا گیا، آپ جنت کی سیر کرنے گئے۔ جنت کے اندر جیسے داخل ہوئے، حضرت علامہ صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ نے کہا اب میں جنت سے نکل کے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے دوبارہ نکالا نہیں جاتا۔ حضرت ملک الموت نے کہا اور فرشتوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ رب قدیر نے فرمایا میرے حکم سے اس نے کیا ہے، اس لیے اس کو واپس
वापस नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम या तो आसमान में तशरीफ फरमा है या जन्नत के अंदर तशरीफ फरमा है। यह बात, यह तफसीर सारी तफसीर की किताबों में लिखी हुई है। यह वजाहत आपको हर तफसीर की किताब में मिलेगी। लेकिन आज हिंदुस्तान के करीबी मुल्क के अंदर एक लाल दाढ़ी का बड़ा मनहूस शख्स जिसको रियाज शाह कहा जाता है, जो कभी राफजियत में पकड़ा जाता है, कभी शियत के अंदर राफजियत के अंदर पकड़ा जाता है, कभी वहाबियों के साथ हाथ मिलाता है। इसने एक तकरीर में कुरान पाक की इस आयत के अंदर तहरीफ मानवी की, कुरान का तर्जमा किया, व रफानाहु मकानल अलिया, और हमने इदरीस को अली की जगह दी, अली की जगह दी, माअज़ल्लाह। अब ये राफजियत की बोली है, इसलिए कि हमारा अकीदा ये है जो इमाम अहमद रज़ा खान ने एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आले वल असहाब के अंदर जिक्र फरमाया है। आप अकीदाए सालिसा पढ़े, आप अकीदाए राबिया पढ़े। मेरे इमाम ने जिक्र फरमाया कि नबी और रसूल का मकाम गैर रसूल से अफजल हुआ करता है। इसने साबित ये करना चाहा है जो राफजी कहते हैं। और आला हजरत रद्दुर रफ्सा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हिंदो पाक के अंदर जितने राफजी है ये सब काफिर मुर्तद है। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे का इमाम ने फरमाया दो बदअकीदियों से महफूज नहीं है, दो जरूरियात दीन का इनकार करते हैं। एक तो ये कहते हैं कुरान पूरा नहीं है, ये कुरान किसी गुफा के अंदर रखा हुआ है जो असली कुरान है, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। दूसरी बात ये कहते हैं सरकार के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर है तो अली का है, यानी नबियों से भी अफजल मानते हैं, रसूलों से भी अफजल मानते हैं। इसने तर्जमा यह किया, राफजियत की बोली वाला तर्जमा किया। जब उलमा ने पकड़ा तो कहने लगा अरे भाई नजफ़ अशरफ के अंदर हजरत इदरीस अब आएंगे, और ऐसा बेहुदा जुमला बोला, कहा कि मौत तो आएगी ना उनको, आसमान ही में थोड़ी रहेंगे। जब वो दुनिया में आएंगे उनको मौत आएगी तो वो नजफ़ अशरफ के अंदर उनको दफन किया जाएगा। और उसने कयास किया, इस हकीकी और तारीखी मसले को कयास किया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले मसले पर। हालांकि अहले इल्म बैठे हैं, अहादीस सहीहा से साबित है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे भी, और आपकी आखिरी आरामगाह वही होगी जहां मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। लेकिन किताबों में हजरत इदरीस के ताल्लुक से, आपकी आखिरी आरामगाह के ताल्लुक से कुछ नहीं मिलता। इसलिए उसने ये जुमला बोला। और यहाँ तहरीफ मानवी की, जब तहरीफ मानवी पे उलमा ने पकड़ा तो उसका एक चमचा उठा जिसको चमाने समा कहा जाता है। मैं उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। उस मरदूद ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मुहर्रिफ कौन। उसने उसमें 15 इतराज किए हैं तर्जमाए कंजुल ईमान पर, और उसने कहा कि आला हजरत के तर्जमे को उठाइए। कहा मैं सिर्फ एक दर्जन मिसाल दे रहा हूँ, 12 मिसालें उसने तहरीफ मानवी की अपने एतबार से पेश की, और 3 तहरीफ लफ्जी के पेश की। और इमाम अहमद रज़ा खान पे काफिर और मुर्तद का माअज़ल्लाह उसने फतवा लगाया। मैं कुर्बान जाऊं अपने कायद पर, मेरा कायद ऐसा कायद है हिंदुस्तान के चारों तरफ के सारे मसाइल पे नजर रखता है। हिंदुस्तान के बाहर मसलक और इमाम अहमद रज़ा खान पे क्या चल रहा है वो भी उसकी नजरों से छुपा हुआ नहीं रहता है। मुझसे कहा मौलाना इसका रद्द होना चाहिए, और हमारे स्टेज से इमाम अहमद रज़ा खान के कंजुल ईमान की हक़ानियत और शनाकत का इजहार होना चाहिए। मैं उस बदअकीदा से कहना चाहता हूँ, तूने इमाम अहमद रज़ा खान पर एतराज किया है, तुझे मालूम होना चाहिए कि इमाम अहमद रज़ा खान एक मुजद्दिद है, मुजद्दिद। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। भैया गाड़ी ना देखी हो तो बाद में देख लेना, पीछे वालों को जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। जी हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये बीज भी हिंदुस्तान बोया गया जी। तर्जमाए कंजुल ईमान में कीड़े निकालने वाले लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हुए जी। तब करीबी मुल्क वालों को हिम्मत पैदा हुई। और ये मैं नहीं बोलता, मेरे मुर्शिद की ऑडियो जिसने सुनी होगी वो जानता होगा। जी। मेरे पीर ने अपनी ऑडियो में फरमाया मेरे बाप पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तर्जमाए कंजुल ईमान में कीड़े निकाले गए। ये जुमला मेरे मुर्शिद का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कीड़े निकालने वाले हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। उनकी बोली आज हमारे पड़ोसी मुल्क में चली गई, जैसे पड़ोसी मुल्क की बदअकीदगी हिंदुस्तान में भी फैलती चली जा रही है। लेकिन याद रखो, यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ आपके इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस के जरिए यह पैगाम देना जा रहा हूँ, अभी इमाम अहमद रज़ा खान के गुलाम जिंदा है जो दम करना जानते हैं। तर्जमाए कंजुल ईमान पे एतराज करने वाले जरा ये तो देख ले
اور مجدد کون ہوتا ہے؟ میں یجدد لہا دینہا کی تفسیر جب ملا علی قاری نے کی تو فرمایا یبین السنت عن البدعۃ ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا. فرمایا مجدد وہ ہوتا ہے جو سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر دیا. جی بے شک بہت اچھا. بول جائے اگر اللہ نے زبان دی. سبحان اللہ. تو زندہ محبت سے باد. بولیے ذرا سبحان اللہ. ہاں ادھر والے بھی ذرا بول جائے تاکہ میں سمجھ جاؤں. میرا میمنہ بھی مضبوط ہے, میسرہ بھی مضبوط ہے. کیا بات ہے. آگے پیچھے سے بھی صدر پنائی بھی ہے, پش پنائی بھی ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا. اس نے پہلا اعتراض کیا تھا, 15 اعتراض کا جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ وقت بڑا مختصر ہے, لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد بدعت اور سنت کے درمیان فرق کر دیا کرتا ہے. جس کو اللہ بھیج ہی صحیح چیز کے لیے رہا ہے وہ غلط کیسے کرے گا؟ اس کے بعد فرمایا علم بڑھا دیتا ہے, علم والوں کو وقار دیتا ہے, ساتھ ہی بدعت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے, بدعتیوں کی کمر توڑ دیتا ہے. تبھی تو بریلویوں نے بڑے فخر سے کہا تھا جس نے بد مذہبوں کے گلے اٹھا دیے ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس نے پہلا اعتراض کیا, بڑا پھس پھسا اعتراض ہے, بڑا بیکار سا اعتراض ہے. کہا کہ امام احمد رضا خان نے قرآن پاک کا ترجمہ جہاں بھی ایھا النبی کا کلمہ آیا اس کا ترجمہ کیا غیب کی خبر بتانے والے, غیب کی خبر دینے والے. بولے نبی کا معنی صرف خبر دینا ہوتا ہے, اس نے اس میں ورڈ بنا دیا, انہوں نے اس کے اندر لفظ بڑھا دیا, حالانکہ نہ اس کو ترجمہ لفظی معلوم ہے, نہ ترجمہ با محاورہ معلوم ہے, نہ اس کو ترجمہ با محاورہ لفظی ترجمہ اور توضیحی ترجمہ جانتا ہے. وہ کچھ نہیں جانتا, صرف بکواس کرنا جانتا ہے اور کہتا ہے نبی کا معنی کسی معتبر لغت کے اندر ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا معنی ہو نبی غیب کی خبر دینے والا. کہنے لگا اس لیے تحریف ہو گئی, چینجنگ ہو گئی, بدلاؤ ہو گیا. ہم نے کہا قرآن تو بتا تحریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ قرآن نے 3 تحریف کی قسمیں بیان کر دی. پہلی تحریف یہ ہوتی ہے ایسی بات بولی جائے جو اللہ نے کہی نہیں ہے پھر اپنی طرف سے لگا دی جائے. ان کا رد قرآن نے کہا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فوائل لہم مما کتبت ایدیہم فوائل لہم مما یکسبون. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ سامنے کبھی کبھی ہے کچھ لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں اور اس میں توڑ مڑوڑ کے بات پیش کرتے ہیں. سامنے والے کو لگتا ہے یار بات تو زبردست ہے, شاید ایسا ہی کہا ہوگا. جیسے آپ سمجھیے مدلس کس کو کہا جاتا ہے؟ تدلیس کون کرتا ہے؟ تدلیس کس کو کہا جاتا ہے؟ آدمی اپنے سے اوپر کے شیخ کا نام چھوڑ کر اس سے اوپر کا لے لے تاکہ سمجھے یار تاج الشریعہ سے مفتی اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. کوئی کہے مفتی اعظم نے فرمایا عمر 35 سال ہے, حضرت کے وصال کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے. ایسی طریقے سے کوئی آدمی اس طرح کی بات بولے اور یہ ثابت کرنا چاہے کہ یہ میری بات نہیں اللہ کا کلام ہے, یہ دوسری قسم ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. یہی ہے لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ, زبان کو موڑنا, زبان کو پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور تیسری قسم آپ کو بتاتا ہوں, تیسری قسم یہ ہے صرف الکلام عن حقیقتہ, اللہ کلام کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا بلا دلیل, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی دلیل کے اس قید کو سامنے رکھنا اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا. قرآن پاک فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ تحریف کی تیسری قسم ہے. امام احمد رضا خان کا کمال یہ ہے, امام کے کنز الایمان کے اندر الحمدللہ رب العالمین تحریف نہیں پائی جاتی ہے. کبھی تفسیر بالقرآن پائی جاتی ہے, کبھی تفسیر بالحدیث پائی جاتی ہے, کبھی تفسیر باقوال الصحابہ ہے, کبھی تفسیر باقوال الاسلاف ہے. میں نے کہا تو تفسیر اور تحریف کے اندر فرق نہ کر سکا اور امام احمد رضا خان پہ حملہ کر دیا. ابے امام احمد رضا خان کا ترجمہ محض ترجمہ ہی نہیں ہے, ایمان کی حفاظت کا ذریعہ امام احمد رضا خان کا
का तर्जुमा कंजुल ईमान। अगर नहीं समझ में आता तो देख ले, जब ये तर्जुमा किया जा रहा था फलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम का, क्या तर्जुमा किया जा रहा था? अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना ही नहीं। ये अशरफ अली तर्जुमा कर रहा है, अशरफ अली तर्जुमा कर रहा है कि अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना नहीं, जबकि कुरान कहता है वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी नहीं। हमने कहा तेरा तर्जुमा तो कुरान की दूसरी आयत से मरदूद हो गया, लेकिन कुर्बान जाए इमाम अहमद रजा खान की साथ पर, वो सिर्फ एक मुतर्जिम ही नहीं है बल्कि आशिक मुस्तफा है। इसलिए रसूल ने उसको वही अदब सिखा दिया था जो अदब का हिस्सा अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाया था। इमाम अहमद रजा खान तर्जुमा करते हैं अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को आजमाया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। बहरहाल बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती है। हमारे कितने उलमा ने तर्जुमा कंजुल ईमान के दिफा में रिसाले लिखे। अहले इल्म उनका मुताला करे और पूरी तरीके से मजे लें। इल्मी ज़ौक़ जो उसको लगता है वो उससे फायदा उठा सकता है। लेकिन मैं उसके दावे की तरफ जाता हूं। सिर्फ एक मिसाल, वक्त कम है, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान का ये गुलाम 15 सवालों के जवाब आसानी से दे सकता है। ये अहले इल्म यहाँ तशरीफ फरमा, इनकी जात तो बहुत ऊंची है, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह तने तनहा जवाब दे दूंगा और रब चाहेगा तो किसी भी तरीके से जवाब मुकम्मल हो ही जाएगा। बस आप दुआ फरमाइए। उसने कहा इमाम अहमद रजा खान ने यह तर्जुमा किया है, यह तहरीफ है। मैंने कहा बदअकीदा, यह तहरीफ नहीं है, यह तफसीर है और यह तफसीर बिल राय नहीं, तफसीर बिल कुरान है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा नबी का माना किया गैब की खबर देने वाला। अभी मैं लुगत के एतबार से भी जवाब दूंगा ताकि उसकी तबीयत खुश हो जाए और समझ में आ जाए कि तुम्हारी बकवास से पर्दा हटाने के लिए इमाम अहमद रजा खान के गुलाम अभी जिंदा है। तवज्जो फरमाना, कुरान कहता आलिमुल गैबी फला युज़िरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह ताला जो गैब रखता है ना, फरमाया आलिमुल गैब, अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं फरमाता और किसी को मुत्तले नहीं फरमाता, मगर ये अपने रसूलों में से जिनको चुन लिया करता है। तो इमाम अहमद रजा खान ने जो तर्जुमा किया वो कुरान की आयत की रोशनी में किया है। कुरान फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यस्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें गैब पर मुत्तले नहीं फरमाता मगर अपने रसूलों में से जिसको चुन लेता है। यकीनन मेरे नबी अलैहिस्सलाम सारे नबियों को अल्लाह ने चुन लिया है। और इमाम अहमद रजा खान का एक जुमला मैं आपको बताए देता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम को तो भी अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया ही है, नबी के सदके में उनकी उम्मत के औलिया को भी अता फरमा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेशुमार मिसालें मिल जाती है। हमने कहा तफसीर बिल आया है, अब तफसीर बिल हदीस बताए देता हूँ। आला हजरत के रिसाले बहुत सारे हैं, अद-दौलतुल मक्किया भी है, इम्बाउल मुस्तफा भी है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिसाले हैं। लेकिन एक हदीस उठा रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़ालियद दुनिया फाना अंसुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कान्नमा अंसुरु इला फी हाज़िही। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठाया तो मैं दुनिया को और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। हमने कहा ये तो सरकार की साथ है, आंखों से आजम को देख ले। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खलकलत अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाना पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई के दाने को देखा करता हूँ। पता चला इमाम अहमद रजा खान का तर्जुमा कुरान की आयत के मुवाफिक भी है, हदीस मुस्तफा के मुवाफिक भी है। हमने कहा तुझे बड़ा शौक चढ़ा है डिक्शनरी का, तो आप मैं बता रहा हूँ, उठा ले जरा जुबैदी की लुगत ताजुल उरूज को उठा ले, इसी तरीके से अल मुंशिद फिल लुगती वल आलाम को उठा ले। मैं बताता हूँ फिल लुगती अल मुंशिद फिल लुगती वल आलाम, ये उर्दू वाली मुंशिद नहीं, अरबी में जो मोतबर किताब है लुगत की, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। उसमें कहा अन्नबिय्यु अल मुखबिरो अनिल गैबी अबिल मुस्तक़बिली बिइल्हामिन मिनल्लाहि तबारक व तआला। फरमाया नबी वो होता है जो गैब की खबर देता है या फ्यूचर की खबर देता है, मुस्तकबिल की आने वाले जमाने की खबर देता है, लेकिन जाती तौर पे नहीं, अल्लाह की अता से दे दिया करता है। सब बरेली का इमाम पुकार उठा और कोई गैब का तुमसे लिहा हो भला जब ना खुदा
छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा सुबैदी की भी ले ले, ताजुल उरूज का हवाला भी दे रहा हूँ। उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने भी यही कहा, अन्नबिय्यु अल मुखबिरु अनिल्लाहि तबारक व तआला लिअन्नल्लाह तबारक व तआला अतलाहु अलल गैबी। फरमाया नबी वो होता है जो अल्लाह की तरफ से खबर देने वाला होता है, इसलिए कि अल्लाह ने नबी को गैब पर मुत्तले फरमा दिया है। पता चला बदबख्त वो तर्जमा तहरीफ नहीं है, तूने अपने झूठे उस्ताद को बचाने के लिए इमाम अहमद रजा खान की साथ पे हमला किया है। लेकिन कसम खुदा की याद रखना, हम तेरी जान को आ जाएंगे और यहाँ से वहां तक तुझे बता देंगे इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा ये तहरीफ पर मुश्तमिल नहीं है, मुस्तफा की ताजीब पे मुश्तमिल है और की सही हक्कानियत पर मुश्तमिल है। और याद रखो, जब इमाम अहमद रजा खान के किताबों पर इमाम अहमद रजा खान की मकबूलियत से इनको तकलीफ होती है तो कोई फतावे रज़विया में गलती निकालने की बात करता है, कोई बैठ के दो चार लोगों के बीच में मरकजियत पे हमले करता है, कोई तर्जमाए कंजुल ईमान में कीड़े निकालता है। लेकिन लड़ने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ यही कह दो, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। एक जुमला दे रहा, वाह वाह सुभान अल्लाह। गुल गुल हो गए फिर ज़ेरे गिल हो गए। क्या बात, उनके गुल गुल हो गए, उसके बाद ज़ेरे गिल हो गए और होते रहेंगे सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी और वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस शम्त देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।